Okay, students, let us learn the first sub point of this chapter, that is air, the atmosphere. First of all, write down this difficult word and meanings. विद्यार्थ्यांनी शब्दार्थ लिहून घ्यायचे आहेत व पाठ करायचे आहेत. First point in this sub point, that is the air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. वातावरणातील ही जी हवा आहे ती वेगवेगळ्या वायूंचं मिक्सचर आहे. उदाहरणार्थ नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, 6 इनर्ट गॅसेस म्हणजे 6 निष्क्रिय वायू, नायट्रोजन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, वॉटर वेपर म्हणजे पाण्याची वाफ आणि डस्ट पार्टिकल्स म्हणजेच धुळीचे कण. वातावरणातील हवेचे वेगवेगळ्या वायूचे प्रमाण दाखविणारी ही आकृती अभ्यासा. सर्व विद्यार्थ्यांनी ही आकृती काढून घ्यायची आहे व हिचा अभ्यास करायचा आहे. This figure shows the proportion of gases in the air. The proportion of nitrogen in air is 78%. The oxygen is 21%. Argon is 0.9%. Carbon dioxide is 0.03% and other constituent of the air is 0.07%. As we go higher and higher from the surface of the earth, the proportion of the gases in the air goes on decreasing, means air becomes rare at higher altitudes. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जसे जसे उंच उंच जातो, वर वर जातो, तसे तसे हवेचे प्रमाण किंवा हवेमधील गॅसेसचे प्रमाण हे कमी कमी होत जाते. This is the surface of the earth and these are the parts of the atmosphere, layers of the atmosphere. As we go higher and higher from the surface of the earth, the gases present in the air become rare and rare. The first layer of the atmosphere is troposphere. 80% of total mass of the gases in the air is present in troposphere. 19% of total mass of the gases in air is present in stratosphere. And in ionosphere and mesosphere there is decreasing proportion of gases. In exosphere gases are not found. म्हणजे आपण पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जसे जसे उंच उंच जातो तसे तसे हवेचे प्रमाण किंवा हवेच्या वायूचे प्रमाण हे कमी कमी होत जाते. Now let us learn about some uses of gases in air. Nitrogen helps in living things to build the necessary proteins. सजीवांमध्ये महत्त्वाची प्रथिने तयार करण्यासाठी नायट्रोजनचा वापर होतो. इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. अमोनियाच्या निर्मितीमध्ये नायट्रोजनचा वापर केला जातो. अँड इन एअरटाईट पॅकेजिंग ऑफ फूडस्टफ. अन्नपदार्थांच्या एअरटाईट पॅकेजिंगमध्ये देखील नायट्रोजनचा वापर होत असतो. ऑक्सिजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग थिंग्स अँड फॉर कंबशन. श्वसन आणि ज्वलन या दोन्ही प्रक्रियेमध्ये ऑक्सिजन अत्यंत महत्त्वाचा वायू असतो. कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्युसिंग देअर फूड. वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करतात. यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्युशर्स. अग्निशामक यंत्रामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचा वापर केला जातो. ॲरगॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. हेलियम
used for obtaining low temperature and also for generating lift in airships. Neon, used in decorative lights and for street lighting. Krypton, used in fluorescent tubes. Xenon, used in flash photography. विद्यार्थी मित्रांनी हे पॉइंट्स लिहून घ्यायचे आहेत. Students, always remember that the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of earth. पृथ्वीवर असलेल्या वातावरणातील वायूंच्या किंवा इतर घटकांच्या समतोलामुळेच पृथ्वीवर सजीव सृष्टी टिकून राहिलेली आहे. Atmosphere is very important filter. It allows the light and heat of the sun to reach the earth and prevents the harmful elements from reaching the earth. सूर्यापासून येणारा प्रकाश आणि उष्णता पृथ्वीवर पोहोचविण्याचे आणि काही हार्मफुल एलिमेंट्स म्हणजे हानिकारक घटक शोषून घेण्याचे काम वातावरण करत असते. In the atmosphere that fog, clouds, snow and rain are produced. वातावरणामध्येच धुके, ढग, बर्फ आणि पावसाची निर्मिती होत असते. Next point is air pollution. Write down these difficult words. What is meant by air pollution? Smoke emitted through different factories and through combustion of fuels in vehicles is directly mixes with the atmosphere and disturbs the balance between constituent of air. This is called air pollution. वेगवेगळ्या कारखान्यांमधून आणि वाहनांच्या इंधनाच्या ज्वलनातून निघणाऱ्या धुरांमुळे एअर पोल्युशन म्हणजेच हवा प्रदूषण होतं. हा जो धूर असतो तो वातावरणामध्ये किंवा हवेमध्ये मिक्स होत असतो आणि त्याच्यामुळे हवेतील वायूंचं जे बॅलन्स असतं, समतोल असतो, तो बिघडतो आणि आपण या परिस्थितीला यालाच आपण एअर पोल्युशन असं म्हणत असतो. विद्यार्थी मित्रांनी हे पॉइंट्स लिहून घ्यायचे आहेत. स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज ओझोन लेयर, द प्रोटेक्टिव्ह शेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, राईट डाऊन दिस डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट पॉइंट, देर इज अ लेयर ऑफ ओझोन गॅस in lower part of stratosphere. The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays and life on the earth is protected. Suppose this is our earth and this is the layer of ozone gas around our earth which is present in the lower part of the stratosphere. Harmful UV rays, harmful ultraviolet rays coming from sun are absorbed in this ozone layer and the life on the earth is protected. Therefore, ozone layer is called the protective shell of the earth. समजा ही आपली पृथ्वी आहे आणि या पृथ्वीच्या अवतीभोवती असलेला हा ओझोन वायूचा थर. या ओझोन वायूच्या थरामध्ये सूर्यापासून येणारे जे अतिनील किरण आहेत, UV रेज आहेत, ते ॲब्झॉर्ब केले जातात, शोषून घेतले जातात आणि त्यामुळे आपल्या पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीचे संरक्षण होते. म्हणून ओझोन लेयरला पृथ्वीचं प्रोटेक्टिव्ह शेल म्हणजे सुरक्षा कवच म्हटलं जातं. The ozone is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mix with the air.
हा अतिमहत्त्वाचा असा ओझोन लेअर आज नष्ट होत चाललेला आहे. त्याच्या मागचे कारण म्हणजे आपल्या घरात वापरले जाणारे AC आणि रेफ्रिजिरेटर्स. या AC आणि रेफ्रिजिरेटर्समधून निघणारे काही केमिकल गॅसेस जसे की कार्बन टेट्राक्लोराईड आणि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्समुळे हा ओझोन लेअर नष्ट होत चाललेला आहे. The 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone layer. 16 सप्टेंबर हा ओझोन प्रोटेक्शन दिन म्हणून साजरा केला जातो. प्रत्येकाला, जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला ओझोन वायूचे महत्त्व कळावे यासाठी हा प्रोटेक्शन डे 16 सप्टेंबरला साजरा केला जातो. विद्यार्थ्यांनी हे पॉईंट्स लिहून घ्यायचे आहेत व ही डायग्राम काढायची आहे.